بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أيها المتابعون والمتابعات، أهلا ومرحبا بكم، ويتجدد لقاؤنا معكم في جلسة جديدة. إن شاء الله سنتكلم عن ما بعد رمضان، عن الثبات على الطاعة بعد رمضان والمداومة على الطاعة بعد شهر الصيام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Donc vous êtes les bienvenus, mes chers frères et sœurs, vous les suiveurs, tous et toutes. On va parler, Inch'Allah, sur le fait de continuer à œuvrer, à faire de bonnes œuvres comme on a pris l'habitude pendant le mois de Ramadan, et de ne pas s'arrêter, de ne pas faire des coupures comme si on adorait Allah qui est pendant le mois de Ramadan. Non, on doit l'adorer durant toute notre vie. أول تنبيه وأول لمحة أريد أن أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي سرعة مرور الأيام. سرعة مرور الأيام، الوقت يجري والزمان يمر، وسبحان الله كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم. وهذا ما نعيشه في الحقيقة. الأسبوع يمر كأنه يوم، ويكون، يقول عليه الصلاة والسلام، ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. فسبحان الله، ما أسرع الليالي، تمضي الأيام تلو الأيام، الشهور تلو الشهور، وكأنها أضغاث أحلام. فبالأمس القريب كنا نستقبل رمضان بفرح وبشوق وسرور، وها نحن قد ودعناه بحزن وألم. وأملنا في الله كبير، ورجاؤنا فيه عظيم، رجاؤنا منه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يثيبنا على الذكر وقراءة القرآن. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام وجددي الأحزان، قد كان شهرا طيبا ومباركا، قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا. فرمضان سوق انتصب ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ربح فيه الصائمون القائمون الذاكرون السابقون بالخيرات، وخسر فيه الغافلون الساهون اللاهون المقصرون. فهنيئا لمن قضى أيام رمضان في طاعة الله وأحيا لياليه في مرضاة الله، وهنيئا لمن خرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه وكثرت حسناته ورفعت درجاته وأعتقت رقبته. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Le jour défile à toute vitesse. Le temps, il passe trop vite. Le jour, ça passe trop vite. Et ça, c'est des signes de la fin du temps. Comme il l'a dit le prophète sallam dans un hadith authentique, l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois. L'année passera comme un mois, tellement qu'elle passe vite. Le mois comme une semaine. La semaine comme un jour. Et on voit, on remarque ça. Subhanallah. De vendredi au vendredi, ça passe trop vite. Le jour comme une heure. Le jour comme une heure. Et l'heure
se coulera aussi vite qu'un tison enflammé. Subhanallah. Donc, Ramadan, hier, on attendait Ramadan. On dit quand est-ce qu'il va venir Ramadan? Dans quelques jours. Et là, Ramadan, il est venu, il est parti déjà. Il est déjà parti, subhanallah. Donc, on félicite à ceux qui ont bien profité du mois de Ramadan, à ceux qui ont resté veillés la nuit, à ceux qui ont cherché la nuit de destin en faisant les efforts, en faisant des prières, des bonnes œuvres. On félicite à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala les a libérés de l'enfer. On félicite à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné leurs péchés. Félicitations vraiment, parce qu'ils ont gagné. Ramadan, il est venu, il est parti. On demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux qui sont libérés de l'enfer et ceux qui sont, leurs péchés sont pardonnés. Allahumma amin. تعلمنا في رمضان الصبر. صبرنا على المباحات الساعات الطوال في نهار رمضان. فلا تأكل ولا تشرب ولا تمس امرأتك مع أنه في الأصل حلال عليك، في الأصل مباح، لكن بحكم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليك الصيام فأنت تجتنب هذه المفطرات طاعة لله تبارك وتعالى. فأنت تبرهن لله أنك قادر حتى على اجتناب المباحات. فهذا خلق تعلمناه في مدرسة رمضان، فلنداوم عليه في بقية الشهور حتى يكون خلقا ملازما لنا. ففي جامع العلوم والحكم بسند جيد يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في شهر رمضان تعلمنا أن نصلي صلاة الجماعة في بيوتنا مع الأهل في أوقاتها المحددة، فلنداوم على هذه الحال. فالله تبارك وتعالى مدح أهل الصلاة فقال: الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إذن يقول الله تبارك وتعالى يمدح أهل الصلاة الذين يحافظون على صلاتهم، فيقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اللهم أكرمنا بجنتك يا رب العالمين. في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم احشرنا مع من نحب، احشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. في رمضان داومنا الصيام 30 يوما، فتعودنا على الصيام. فيا من ربيت نفسك على الصيام في رمضان، لا تحرم نفسك من الصيام تطوعا وتقربا إلى الله بعد رمضان، فباب التطوع مفتوح. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري
قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر. فتصوم الست من شوال متتابعة أو متفرقة، الأمر واسع والحمد لله. تصوم يوم تفطر يوم، تصوم اليوم الاثنين والخميس، تصوم في هذا الأسبوع مثلا 3 أيام، الأسبوع الثاني 3 أيام، لك ذلك. واعلم أن الصيام وقاية لك من النار. فعند البخاري عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم آمين. Le mois de Ramadan est une école. Et nous, pendant 30 jours, on a jeûné, jour après jour, sans arrêt. Donc maintenant, on a l'habitude, on a pris l'habitude de faire le jeûne. Et maintenant, on continue de jeûner. Continue de jeûner, même après Ramadan. Même après Ramadan. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal sera comme s'il avait jeûné tout le temps. Et les jours de Shawwal, tu peux jeûner un jour et après tu manges le jour d'après. Yani, tu peux les diviser, tu peux jeûner le lundi, le jeudi, avec l'intention de 6 jours de Shawwal. Tu peux jeûner 3 jours dans une semaine, la semaine d'après, tu peux jeûner 3 jours. Alhamdulillah, tu n'es pas obligé de les jeûner les 6 jours d'un coup. Pendant le mois de Ramadan, il y a aussi, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui jeûne un jour dans les sentiers d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Subhanallah, qu'Allah nous éloigne de l'enfer. Parmi les choses qu'on a pris l'habitude et les enseignements nous avons appris dans le mois de Ramadan, la patience et la persévérance. Le prophète sallam a dit, sache que la patience face aux difficultés est un énorme bien et que la victoire vient certes avec la patience et que l'issue favorable vient certes après l'affliction et qu'après la difficulté vient la facilité. La facilité. Donc tu as appris à patienter. Donc patiente. Quand tu as des difficultés dans ta vie, le Ramadan il t'a appris de patienter. Donc patiente. Parmi les enseignements aussi, nous avons appris à respecter, de faire la prière dans ces temps respectifs. Pendant le confinement, tu as pris l'habitude de faire la prière en groupe avec ta famille, à l'heure, à son heure. Maintenant, tu dois continuer aussi. Tu dois continuer à faire la prière à l'heure. Soit, si tu as peur de ne pas retourner à la mosquée et faire la prière en groupe à la mosquée, tu peux la faire pour l'instant, tu peux la faire chez toi en famille. Il n'y a aucun souci, Inch'Allah. Sinon, dans les mosquées, selon le programme de chaque mosquée. Aujourd'hui, par exemple, nous, à mes yeux, on ouvre le Fajr et on regroupe la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr. Un regroupement symbolique, ça veut dire on fait la prière de Dhuhr à 17h30, puis on attend un peu, après on fait l'adhan et on fait l'Asr à l'heure. Et on regroupe le Maghrib et l'Isha dans l'heure de Maghrib pour faciliter, tout ça pour faciliter pour la communauté. Et aussi, les mosquées, souvent, c'est que des bénévoles, il n'y a pas des membres ou des gens qui sont là pour rassurer les fidèles et le mettre chacun, il rentre par une porte et après il sort dans une autre porte et tout appliquer les règles d'hygiène. Il faut des personnes, il faut des personnels. Et nous, souvent dans les mosquées, c'est presque que des bénévoles. Donc ça va être une difficulté pour la communauté.
Et aussi, ça diminue aussi le contact entre le fidèle. Tout ça pour préserver, c'est préserver de cette maladie. Et il y a aussi la peur aussi. Il y a aussi la peur. Tu viens et tu as peur. Donc tout ça, quand il y a une difficulté dans la religion, il y a la facilité. Parmi les... Donc, on revient au sujet de la prière. Donc, tu fais la prière à l'heure. Comme Allah il a dit subhanahu wa ta'ala à ceux qui font la prière à l'heure. Et il dit prière jusqu'à qu'il verset de ceux qui s'acquittent de la prière. Voilà ceux qui seront honorés dans le jardin, dans le paradis. Ils auront le paradis. Le prophète sallam a mentionné un jour la prière et il a dit celui qui est assidu dans sa prière, elle sera pour lui lumière, argument et sauvetage le jour du jugement. Tandis que celui qui n'est pas assidu n'aura ni lumière, ni argument, ni sauvetage. Il sera le jour du jugement avec Karoun, Fir'aun, Haman et Ubay ibn Khalaf. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous fasse nous réunir avec notre messager Mohammed sallam et les croyants dans le paradis. Donc نعم من في شهر رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تعلمنا على فتح المصحف والقراءة فيه قراءة القرآن في المصحف فنداوم أيضا حتى بعد رمضان على وردنا من القرآن واجعل لك مقدارا محددا من القرآن الكريم تقرأه في كل يوم. في صحيح الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله حرف واحد من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا تعودنا على صلاة الليل قيام الليل فاجعل لك أيها الكريم أيتها الكريمة وردا يوميا من هذه العبادة ولو ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي عن أنس بن مالك حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ويوتر بركعة. وفي صحيح النسائي عن عبد الله بن عمرو يقول عليه الصلاة والسلام لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فيا من ذقت حلاوة الطاعة حلاوة الإقبال على الله تعالى دم على ما أنت عليه واحذر من شياطين الإنس والجن بعد رمضان. Parmi les enseignements et les leçons du mois de Ramadan, nous avons appris à réciter le Coran. Pendant Ramadan, tu ouvres le Mus'haf et tu commences à réciter. Tu fais les efforts. Donc continue même après Ramadan. Par exemple, fais un programme. Le matin, tu lis une page avant d'y aller au travail. Et le soir, quand tu rentres de travail, tu lis une page. Un exemple. Il y en a certains, alhamdulillah, peuvent réciter plus qu'une page. Et chacun selon ses capacités, selon le temps qu'il a. طيب. Le prophète sallam, il a dit, celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action et la bonne action a 10 fois son salaire. Regardez Allah comment il est généreux, subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas que Alif Lam Mim constitue une seule lettre, mais bien que Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim également. Ça veut dire quand tu dis Alif Lam Mim, عندك كم من حسنة؟ 30 حسنة. Tu as 30 حسنة. Pendant le mois de Ramadan, nous avons pris l'habitude de veiller la nuit en prière. Donc, même 2 rak'at avant de dormir ou avant le fajr, tu fais des rak'at, tu continues à prier la nuit.
Le minimum. Le prophète sallam a dit, on m'a fait aimer de la vie d'ici-bas les femmes et le parfum. Et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Son bonheur, c'est que quand tu dis Allahu Akbar, il commence à prier. Et c'est vrai que la prière, c'est un repos. Tu te reposes. Quand tu vides tout de ta tête et tu penses que à Allah, unique. C'est là où tu es libre. Libre d'esprit, libre de tout. Et tous tes sentiments, tout ton amour, toutes tes pensées, tout vers un seul, Allah. Et sache que quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah te répond. Il dit, mon serviteur m'a remercié. Non. En fait, tu discutes avec Allah et Allah il te répond. La prière, c'est le bonheur. Pour ceux qui n'ont pas goûté encore le bonheur, on leur dit, venez, on vous invite avec un grand plaisir. Venez, goûtez ce bonheur. Viens, goûte ce bonheur. Tu sais c'est quoi le bonheur? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Tu sais, oh mais je ne sais pas faire la prière, je ne sais pas faire le wudu. Moi je te dis, consulte ma page sur Facebook, ou même sur YouTube, ma chaîne sur YouTube, et tu vas trouver les vidéos qui parlent sur la prière et comment faire la prière. Tout est expliqué. C'est à toi juste de cliquer. Juste tu cliques. Juste tu t'intéresses à ces sujets-là. C'est tout. C'est tout. Et pour ceux aussi qui ont arrêté la prière après Ramadan, c'est pas logique. C'est pas logique. Comme toujours je le dis, je le répète, quand tu vas faire un stage de 3 mois, c'est pas pour que tu restes chez toi après ce stage-là de 3 mois. Non. C'est là où tu vas préparer tes CV, tu vas y aller chercher le travail, tu vas déposer tes CV dans partout, et ils vont t'appeler, et tu vas commencer à travailler. C'est là où tu vas commencer à travailler. Sinon, pourquoi tu as fait le stage? Nous, on croit le mois de Ramadan, c'est la fin du travail. Ça y est, 30 jours, c'est bon, s'arrête là. Non, c'est là où tu vas commencer. Parce qu'avant ça, tu étais touché par le diable, par le nefs, par le shaitan, par les envies. Tu n'arrives pas à te lever, à faire des bonnes adokas. Donc le mois de Ramadan, il vient pour te faciliter de faire les bonnes œuvres et aussi pour que tu aies une habitude de 30 jours, pardon. Et là, tu te lances tout seul. Et tu deviens professionnel, entre guillemets. Professionnel, il y a à faire des bonnes œuvres. Nous, on croit que le mois de Ramadan, ça stoppe, ça s'arrête. Le jour de l'Eid, ça y est, on arrête tout. Non, c'est le début. Ibn Omar rapporte que le prophète sallam accomplissait la nuit de prière des 2 rak'at et clôturait en fin de nuit par une prière d'une seule rak'at, yani le witr. Donc, le prophète sallam il avait l'habitude de prier la nuit durant toute l'année. Il fait 2 rak'at, il fait salam, il fait 2 rak'at, il fait salam. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallam a dit, oh Abdullah, ne sois pas comme tel qui veillait ses nuits en lecture de Coran et prière, puis a abandonné cette pratique. هنا سؤال هل للعمل نهاية؟ هل للعمل نهاية؟ J'espère que vous êtes là, hein? J'espère que vous êtes concentrés, vous m'écoutez, j'espère. سؤال هل للعمل نهاية؟ قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فالمؤمن لا ينقطع عن العمل إلا بانقطاع الأجل. وقد سئل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. الله أكبر.
هنا تجد الراحة، الراحة الأبدية، الراحة التي ليس بعدها شقاء أو هم أو غم. فداوم أخي الكريم وأختي الكريمة، داوم على العمل وإن قل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. يقول ابن حجر: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولو قليل، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. فالعمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. والمداومة على فعل الطاعات يكون من أعظم الأسباب لتحقيق حسن الخاتمة. وقد جرت سنة الله في خلقه أن من داوم على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما عند مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فإذن اجعل من نسمات رمضان المشرقة مفتاح خير سائر العام ومنهج حياة في كل الأحوال. واجعل من رمضان بداية انطلاقة في طريقك إلى الله تعالى. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا رب العالمين. Question. Qu'est-ce que les actions? Est-ce que les actions ont une fin? La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit: Allah Jalla Jalaluh n'a pas fait que les actes du croyant, Allah Jalla Jalaluh n'a pas fait que les actes du croyant cessent avant que ne survienne la mort. Car les croyants n'arrêtent pas d'œuvrer durant toute sa vie jusqu'à ce que le terme, c'est-à-dire la mort, vienne les interrompre. On a posé la question à l'imam Ahmed: quand le serviteur trouvera-t-il du repos? Quand le serviteur trouvera-t-il du repos? Il répondit: dès que son premier pied franchira le paradis. Vous avez entendu? Dès que son premier pied franchira le paradis. Oh Allah, fais-nous rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes les plus aimés d'Allah sont celles que l'homme fait avec constance, et même si elles sont minimes. Et même si elles sont minimes. Non. Tu continues à œuvrer. Le messager d'Allah a dit: chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Au moment de sa mort. Ça veut dire,
si tu continues et tu prends l'habitude de œuvrer, même le minimum, comme je dis, 2 rak'at la nuit, tu pries. Tu gênes, exemple, le lundi, le jeudi, ou tu gênes 3 jours par mois. Ou comme par exemple, tu as jeûné le mois de Ramadan et tu gênes 6 jours de Shawwal. C'est de œuvrer, sadaqa. Même minimum. Réciter le Coran. Te rappels matin et soir. Eh bien, l'ange de mort, il viendra, Inch'Allah, et prend ton âme, et toi, tu es en pleine adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie, et toi, tu es en pleine adoration. Et tu seras devant lui, en train de faire une adoration. Là, il sera content de toi, et satisfait de toi, et te fasse rentrer au paradis, Inch'Allah. Écoute, qu'est-ce qu'il dit Allah? Ceux qui désirent les jouissances passagères, nous nous hâtons de leur en donner la part que nous voulons. Et c'est à qui nous voulons. Ensuite, nous leur préparons la gêne pour qu'ils y brûlent, réprouvés et misérables. Que Dieu nous préserve tous. Quant à celui qui, étant croyant, désire la vie future et s'efforce de son mieux d'y accéder, son effort ne manquera pas d'être reconnu. Inch'Allah, qu'on soit parmi les croyants et parmi ceux qui font les efforts pour atteindre et gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai dit, chaque chose a son prix. Le paradis a son prix. Tu veux le paradis? Continue à œuvrer. Continue à œuvrer. C'est ça le prix du paradis. Et il faut que tu saches que œuvrer, en vrai, ça revient à toi. Toi, dans ce bas monde, c'est un passage, c'est un test, c'est un devoir. Tu vois? Et après, tu vas partir. Maintenant, est-ce que tu veux partir sans bagage, sans bonnes œuvres, ou là tu veux partir avec des mauvaises œuvres? C'est ça, c'est à toi de voir. C'est à toi de choisir. Allah ne demande pas grand-chose de nous, mais il nous récompense beaucoup. Tu comprends? Il te dit, récite un verset, une lettre multipliée par 10. Tu vois? Il te donne 24 heures. 24 heures. Il te dit, dans les 24 heures, tu as 10 minutes pour faire la prière. Un rendez-vous avec Allah. 10 minutes, même pas. 7 minutes. Sur 5 fois. Le pèlerinage, si tu n'as pas le moyen, tu n'es pas obligé de partir. Rien, la facilité. La prière, tu ne peux pas prier debout, prie assis. Et tu as le ajr complet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et nous, on fuit de lui. Alors qu'on devrait fuir vers lui. Fafirru ila Allah. Qu'Allah nous préserve tous, qu'Allah nous guide tous. Et qu'Allah nous facilite à œuvrer. Et si vous avez des questions, je répète ce que j'ai dit au début, sur l'ouverture des mosquées, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on soit, chacun est responsable, chacun parmi nous, il est responsable devant Allah et devant les gens.
Chacun est responsable. Donc, il faut qu'on donne le bon exemple, barakallahu fikum. Quand on vient à la mosquée, n'importe quelle mosquée, quand on vient à la mosquée, on suit les règles et on respecte les règles d'hygiène. C'est pour nous, c'est pour notre bien. Et d'ailleurs, notre religion nous recommande fortement tous ces règles que vous voyez là. Et exemple, tu ramènes avec toi ta masque, tu mets la masque. À l'entrée et à la sortie, tu utilises le gel. Le gel, tu vois, c'est important. Et distance entre toi et l'autre fidèle. Ramène avec toi le tapis, ton tapis à toi, essaye de le laver régulièrement. Il est purifié. Et quoi d'autre? Rappelez-moi si vous avez quelque chose, ou une remarque, ou quelque chose qu'on peut rappeler le fidèle. Il est suiveur, Inch'Allah, barakallahu fikum. Naam. Naam, barakallahu fik, les bénévoles, les organisateurs, mashallah, ceux qui organisent, les bénévoles, on leur remercie beaucoup et qu'Allah la récompense. C'est un grand travail. Ils ont, mashallah, par exemple, nous, à Mézières, ils ont nettoyé le tapis déjà, ils ont purifié le tapis, ils ont mis comment ça s'appelle, les distances, ils ont bien mis les mesures de distance entre fidèles et fidèles, 1 mètre, tout ça. Ils ont, mashallah, vraiment fait un grand travail. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يجزيهم خير الجزاء. Naam, les sacs dans les chaussures dans les sacs entre tes pieds. Puis tu suis les flèches, parce que tu as une rentrée par où tu rentres à la mosquée et aussi tu as une autre sortie. Tu sors pas par le même endroit où tu sors. Il faut qu'on soit aussi doux avec les responsables, avec les bénévoles, avec les frères qui أيضا الوضوء في البيت أحسنت, faire tes ablutions. Et j'ai parlé de ça, moi. J'ai parlé, si vous revenez, j'ai parlé sur les règles d'hygiène à respecter sur la page Facebook, vous allez le trouver. J'ai parlé de ça quand j'ai parlé sur la réouverture de mosquées. J'ai parlé de ça. J'ai dit que c'est déjà recommandé déjà à faire tes ablutions à la maison. Comme il a dit le prophète, quiconque fait ses ablutions chez lui de façon soignée, puis se rend à la mosquée. Tu vois, déjà c'est une recommandation déjà. Que le masque à disposition demande une petite contribution, 50 centimes, ouais. Ça c'est pour, je pense, pour mes yeux, ça. 50 centimes. Naam, celui qui peut donner, mashallah, jazallahu khayr. Celui qui l'a pas, qu'Allah le récompense. Donc c'est vrai, c'est important de aider un peu ceux qui ont ramené les masques et tout. Donc celui qui peut donner 50 ou même plus, il donne, mashallah, pour la mosquée, pour comme vous le savez, les mosquées, ça fait presque 2 mois ou même plus, ils étaient fermés, donc il n'y a pas de sous qui rentrent, il n'y a rien, tu vois, il n'y a que des choses qui sortent. Donc c'est bien qu'on pense à ça aussi, machallah. Si vous avez autre chose à me rappeler, à dire, donc les ablutions, c'est important. أيضا لبس الكمامة, de mettre le masque en pleine prière. C'est pas détestable. Ta prière, elle est valable et tu peux le mettre sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Parce que c'est une difficulté. C'est pour se préserver. Tu vois? C'est pour se préserver. Je sais qu'il y a un hadith rapporté par Abu Daoud,
Hadith Abu Huraira, que le prophète sallam dit, il a interdit qu'un homme couvre sa bouche dans la prière. Mais là, on fait ça, c'est pas pour rien, on fait ça pour se préserver. Donc, c'est pas détestable, même c'est recommandé dans ce moment-là. Regrouper les prières, après ça dépend des mosquées, hein. Ça dépend des mosquées. Il y en a qui. Chaque mosquée a ses spécificités, tu vois. Donc on peut pas. Nous, les imams du Rhône, on a recommandé certaines règles, comme regrouper les prières, Dhuhr al-Asr, Maghrib al-Isha. Après, chaque mosquée, il a sa propre décision et il fera comme. Le plus important, c'est de diminuer les contacts et diminuer aussi le fait de partir et revenir à la mosquée et l'ouverture. On ne peut pas ouvrir. Ouais, je suis en train de parler sur le regroupement des prières. Maintenant, parce que toujours il y en a qui. Oui, mais pourquoi vous regroupez? Mais le virus, il a diminué. Oui, il a diminué, mais il y a toujours un danger. Regardez en Hollande. En Hollande, il y a 2 mosquées qui étaient fermées. J'ai appris hier soir, le deuxième mosquée Sunna s'appelle, qui l'ont fermée. Et ils ont appris ça, la direction de la mosquée, ils ont appris cette annonce, comme quoi les fidèles qui étaient dans leur mosquée, priaient dans leur mosquée, et qui étaient touchés par le Covid, ils ont appris ça comment? Par le média. Donc ils étaient obligés de fermer directement. Vous voyez? Donc c'est pas... Il ne faut pas jouer avec le danger. Comme j'ai dit, il faut qu'on donne le bon exemple. Notre religion, elle nous appelle à préserver la vie, à diminuer le mal. Subhanallah, le prophète sallam, la personne qui est venue, il voulait faire le pacte avec lui. Il lui a dit quoi? Et il a su, le prophète sallam, qu'il avait une maladie contagieuse. Et le pacte, ça se fait avec serrer la main, tu vois. Qu'est-ce qu'il lui dit, le prophète sallam? De loin, il lui dit, reviens, on a accepté ton pacte, c'est bon. Tu n'as pas besoin de venir et de me serrer la main. Tout ça, pourquoi? Pour se préserver. Pour diminuer le mal et l'épidémie. Pour se préserver et préserver les autres. Et surtout, nous, les mosquées, ce n'est pas comme les autres lieux d'adoration. Dans les mosquées, c'est recommandé pour nous, et même dans certains avis de jurisprudence, c'est obligatoire de se coller, de taras, tu vois, de se coller l'un à côté de l'autre. Donc ça prouve un danger de plus, parce que tu es juste à côté de lui. Tu ne compares pas le mosquée à des autres lieux de culte ou autres lieux d'adoration. C'est pas pareil. Chacun sa spécificité. Tu mélanges pas. Pareil, barakallahu fik, pour les enfants, sahid. Les enfants, il ne faut pas les ramener. C'est dangereux pour les enfants. C'est dangereux pour les enfants. Ça se trouve, pendant je ne sais pas combien d'années, il n'a jamais ramené son fils à la mosquée, et là aujourd'hui il le ramène. Subhanallah. Pareil, les personnes âgées, il ne faut pas qu'ils viennent, les personnes âgées. Les personnes âgées, surtout ceux qui sont malades, ils ont une maladie. Ils sont faibles. Il vaut mieux qu'ils prient chez eux, en groupe, en famille. Les enfants moins de 15 ans, il ne faut pas qu'ils viennent à la mosquée. Interdit. Le vendredi, pour l'instant, il n'y a pas de vendredi. On attend, on regarde. Et après, Inch'Allah, on décidera. Fermer les mosquées, réouvrir les mosquées, regrouper les prières, ouvrir que 3 fois dans la journée au lieu de 5 fois les mosquées, c'est pas un jeu. Et c'est pas donné à n'importe qui aussi. C'est pas un jeu, c'est une responsabilité devant Allah Azza wa Jalla.
Tu vois mon frère, c'est une responsabilité. Et quand on prend une décision, on le prend avec des règles bien précises. On ne joue pas. On ne se précipite pas. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. Et alhamdulillah, avec ces confinements, on a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bien dans ce confinement. Déjà, le fait de se réunir en famille et faire la prière en groupe, déjà, c'est un bonheur. Les enfants, ils apprennent. Ça se trouve même, il y en a certains qui font des fautes, parce qu'ils prient toujours tout seuls. Donc quand tu le pries en famille, ils voient, tu vois, s'il y a des fautes, beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Tu fais la veine 5 fois dans la maison. Shaitan, il fouille de la maison. Eh oui. Tu récites le Coran dans la maison. Shaitan, il fouille de la maison. Donc, je crois que ça y est, Inch'Allah, je vous laisse. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve tous de cette épidémie. As'alullah an yutahhir al-ard min hadha al-bala wal-waba. Je demande à Allah Azza wa Jal, le tout-puissant, le tout-miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, qui purifie la terre de cette épidémie. As'alullah an yashfi jami' al-marda alladhina usibu bi hadha al-marad. Je demande à Allah Azza wa Jal qui guérit tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont touchés par le Covid-19 sur terre, le monde entier. Et qu'on revienne, Inch'Allah, rapidement à notre vie quotidienne et que aussi on tire des leçons de cette difficulté qu'on a vécue pendant quelques mois et que on sent ça veut dire quoi vivre ensemble, et ça veut dire quoi vivre en paix, et ça veut dire quoi respecter les règles d'hygiène, et ça veut dire on doit tirer beaucoup de leçons et on doit changer. On ne revient plus aux mauvaises habitudes qu'on faisait avant l'épidémie, avant le confinement. Maintenant, il faut qu'on fasse attention, plus attention à la purification, à nettoyage chez nous, nos mains, qu'est-ce qu'on touche, comment on fait, tout ça, il faut faire attention. Et c'est pour ça, subhanallah, là, on comprend pourquoi que l'islam nous recommande de faire les ablutions, et de laver les parties extérieures du corps 5 fois par jour. Tu laves le nez, tu vois, tu aspires l'eau et la bouche, tu tournes, tu laves, et tu laves les mains jusqu'au coude, tu vois, l'avant-bras jusqu'au coude, parce que souvent ça c'est découvert, souvent il y a ça se trouve qu'il y a des microbes et tout, mais tu fais pas attention, donc c'est pour ça que tu laves. Et tu laves tes pieds aussi 5 fois par jour, parce que souvent les pieds sont enfermés avec les chaussettes, avec les baskets, avec les chaussures de travail, et donc, tu vois, on comprend pourquoi l'islam nous recommande de faire 5. Et subhanallah, regarde, tu fais les ablutions comme une adoration, tu es récompensé. Et en même temps, tu es préservé de toute maladie. Parce que tu te purifies, parce que tu te nettoies. Soyez à jour, Inch'Allah, le vidéo là d'aujourd'hui, je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Partagez, barakallah fikum, pour que le message arrive au maximum, Inch'Allah, aux gens, pour que il y en a qui n'ont pas page Facebook. C'est pour ça que j'étais obligé d'ouvrir la chaîne de YouTube, c'est pour pour qu'on soit, Inch'Allah, là où vous êtes. On essaye de faire ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est à vous d'être à jour, et c'est à vous de partager, c'est à vous d'en parler. Il ne faut pas juste tu consommes et tu laisses pour toi. Comme j'ai dit toujours, celui qui transmet le bien, il partage le bien comme si qu'il l'a fait. Donc tu es récompensé comme si que tu l'as fait. Barakallahu fikum. Évitez aussi, avant que j'oublie, évitez aussi de serrer la main et de s'embrasser, tout ça évitez-le. Il ne faut pas le faire pour l'instant. Il ne faut pas le faire. De loin, salam salam. De loin. Pas besoin de serrer la main. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve nos familles, qu'Allah préserve toute l'humanité et qu'Allah purifie la terre de cette épidémie.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.